अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्बर द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अंतिम दिन रे समस्त भक्त मानकर निकटरे करुणा भिक्षा करी एवं प्रभुपाद गुरुदेवंकर पादपद्म आश्रित है सनातन गोस्वामी जो जीवन चरित शुणुले जो विश्राम अच्छा से कथा को आरंभ करेंगे। तेज गत कल आम शुणुले सनातन गोस्वामी कि रूप गोस्वामी प्रेरित संकेत पत्र से हुसैन शाह गौड़ देश भूषण कारागार रु मुक्त होकी गले। रूप गोस्वामी वैष्णव धन आज सद्धन आज यह कार्य लाइला से खाबू को से संतुष्ट करने सक्षम हो गले। एवं सांकेतिक ज्ञान जो 8टी अक्षर लिखिले जदुपति क्वांगति मथुरापुरी ज र जो संक्षेप सब लिखिले सनातन गोस्वामी संपूर्ण बुझीपारे। तेज या भितर गोटे आलोच्य विषय हूँ गतकाल समय स्वल्पतर मुझे पार नी जे सांकेतिक ज्ञान क्यों माने प्राप्त होती। वर्तमान वैष्णव जगत एत बड़ उदार वैष्णव माने उदार आमको साहाय्य करुछंती। प्रभुपाद जी जो समय ट्रांसलेशन करुले शिष्य मैंने आप प्रभुपाद वीडियो देखते सब देखिपारे से समय बैटेरी पकई डिक्टर फोन ले प्रभुपाद जी राति अर्धरात्रि बसिकी से डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज भाष्य से डायरेक्ट बेंगल रु इंग्लिश को ट्रांसलेट कर से एते मॉडर्न फैसिलिटीज जदि थिला प्रभुपाद पाखे से अर्थ नथिला। केते परिश्रम करके सी जी भागवतम गीता एते सुंदर आम जहाँ सुन पाउछे से प्रभुपाद करुणार पाउछे। किंतु प्रभुपाद शिष्य माने आहुरी आम सब भक्तिर पोषण बहुत चेंज देदेले। किंतु पुणी भी यदि विचार करा जाए आमर ज्ञान उदय होनी आम भक्तिर सूक्ष्म मर्म को भक्ति पथरे अग्रगति करने आम इच्छा आसुरी जे क्यों माने सांकेतिक ज्ञान प्राप्त होती। शास्त्र सिद्धांत जो 3 अधिकारी मान कथा कहुई कर्माधिकारी ज्ञानाधिकारी भक्ति अधिकारी से गीतार 6टी अध्याय प्रथम हूँ कर्माधिकारी मान भगवान अर्जुन अर्जुन सन्यास चाहते भगवान कहले नाई नाई तुम्हें से गृहस्थ रुह क्षत्रिय कर्म कर मो युद्ध कर। प्रभुपाद जी बहुत भक्त प्रभुपाद जी की बुझीपारती अलग मठर लोक मैंने बुझीपारती प्रभुपाद कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक मेंबरशिप ये सब कहीं प्रचलन कर गुरुदेव कहते जो मैंने मुक्त महात्मा तांकर कर्म कौन जहाँ कहते त्रुटि ना आर्जे विज्ञ वाक्य नहीं दोष चतुष्ट चैतन्य चरितामृत आदिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी गिरी जो मैंने आर्य जो मैंने पारंपरिक गुरु जो मैंने महाप्रभु करुणा प्राप्त जहाँ एम्पावर्ड सोल कह जाए से वाक्य चतुष्ट दोष ना ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठक इंद्रिय मैंने दोषदृष्ट नुहति आमर आम जहाँ गोटे योजना करुचे से योजनाटा कृष्ण द्वारा सांसन नुहे आम मनर योजना किंतु जन शुद्ध महात्मा भगवान द्वारा गाइडेड हो काम करन भगवान द्वारा प्रत्यक्ष तत्वावधान कर्म करन। तेणु आम जो आमको प्रथम कर्मार्पण करने अधिकार दि जाए गुरुदेव कहते कलिजुग 99 भाग लोग कहते कर्माधिकारी कारण कर्मार्पण भगवान कहीं अर्जुन कर्मार्पण स्ट्रेस देले अधिक गुरुत्व देले जने भगवान शुद्ध कर्म न कले निष्काम कर्म न कले तार चित्त शुद्ध हेबनी तार सांकेतिक ज्ञान आसबनी। जने साधारण लोक
देखिए आप परीक्षा करके देखिए से नाम केवे जीवन में करन कि से मंदिर को आसी तो सब भक्त मैंने हाथ टेकी नाम करुछन से भी समस्त हाथ टेकी नाम कर दउछि देखुन तार जे जड़ भौतिकवादी दुनिया रे बास कर जार अंतर जाको जड़तारे पूर्ण जे भौतिक उपभोगर प्रमत्तार रही किंतु पुणी भी से भक्त संग कला बेले नाम प्रभु को विश्वास कर दउछि किंतु आमे नाम कला समय रे जे नाम जे आम जीवन चरम वस्तु आम गुरु ग्रहण करके मंत्र दि जाए नाम जो मंत्र स भगवान स्वयं अभ्यन्तम नाम नामी किंतु नाम पर भी आम गुरुत्व बुद्धि आस तमने बुझा पड़ो आमर चित्त शुद्ध है कहीं चित्त शुद्ध है तार बेसिक जो बैकग्राउंड रहा कर्मार्पण ठीक है भगवान जो कर्मटा भी कर सेवाटा कर निष्काम भाव में करूनी आ भगवत प्रीति उद्देश्य करूनी आपको आज मैटर ऑफ ड्यूटी करछे कर्तव्य करने पड़ो प्रीति ना प्रथम प्रीति आसे ना प्रभुपाद कहती स्वाभाविक आसे माने जीवर जेहेतु जड़ जमी गोटे छोटे झील से अल्प दिन बहुत है प्रभुपाद उदाहरण दे सब बेले आगुरी बाल्य प्रथा थिला छोट झीटा विवाह कर दिया 8 वर्ष विवाह कर दिया बाल्य विवाह प्रथा सी विवाह कभी जानी पिला को झील को अलग रखा जाए पुओ को अलग रखा जाए पुओ मझे मझे आसे झील पाखक किंतु झील जाने सेवा केमती करिया पड़ियो तार स्वामी सी जानी स्वामी अर्थ कौन सेवा कर अर्थ कौन जानी किंतु घरे थिबा बुढ़ी माँ ताको जबरदस्ती प्रेरण कर दे तो स्वामी ये जुआर सी जुआर है बेले भी हसे से जानी ना स्वामी की जुआर हवा पड़ो तांकर सेवा करे से जानी किंतु ताको फोर्सफुली जो एंगेज करा जाउछे तार स्वामी सेवारे या द्वारा धीरे धीरे तार जेते बयस बढ़िबो तार स्वामी सेवा करिया जो मैटर ऑफ ड्यूटी करतला ता प्रति अटैचमेंट आसीजो जो कर्मार्पण हमर इच्छा होने करिया पई जो गुरुदेव जो सेवा देते श्रीविग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना ये सेवा प्रति हमर जो आकर्षण होने स्वाभाविक कारण देह अभिनिवेश अच्छे किंतु एगुड़ी को आचार्य निर्देश करने द्वारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ सब प्रभुपाद नियम देछन निष्काम भाव करने द्वारा जन भक्त प्रश्न कले आम तो एत कर्म करुचु एत दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कि आम कहीं किसी डेभलपमेंट होनी माने प्रोसीजर भूल ठीक प्रोसीजर भूल नहीं तुम्हें निष्काम भाव में कर्म कर भगवत सेवार तो केवल व्यर्थ हबनी ना आम निष्काम भाव में भगवान सेवा करनी से किसी प्रॉफिट चाहिए कि सम्मान चाहिए आम त्रुटि अच्छे निष्काम कर्म भगवान प्रति अर्पित है सेवा से बहुत बहुत आमर आप समस्त भक्त अच्छे मोर अवश्य कहबार अधिकार ना कि यही दृष्टि मैं कहूँ आपन को बर्तमान विजन चेंज करने पड़ो आम अन्य मान देखी जी जहाँ न शिखी पार आम आचार्य मान शिक्षार अधिक शिखिपर बर्तमान इस्कन मूवमेंट को बहुत शिक्षा युवक मान आसन से ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना से प्रभुपाद टीचिंग्स को भल भाव स्टडी करके एक्सेप्ट कर बड़ उत्साह से सेवा कर आपण मान को बहुत मोर अनुरोध आपण मैंने आमर सेवा करिवार शैली प्रभुपाद जो जीवन प्रभुपाद जमी भक्त को भक्त हाँपाई जमी शिक्षा देचन आमको सेमती ट्रेंड होगा पड़े निराश हेले भौतिकवादी लोक भाई आम जीवन में आम भक्ति मार्ग प्रोग्रेस करें से उत्साह निश्चय धरिया उत्साह बहुत परस्पर किए कौन कला छाड़ दियो किए कौन करुचे देखु था कर्मी लोक मैंने आज बिल्डिंग कर पारते 2012 कौन पृथ्वी ध्वंस हो समस्ते कहीदे 21 तारीख ना जो पूर्व 21 तारीख गला भुवनेश्वर गोटे बोर्ड मराई जजमेंट डे बोली मुझे टेम्पोर आसती टेम्पो लोक कहला जजमेंट डे आ बाबा आपंकर मत कौन मुझे तुम्हें कहीं टेम्पो चलाऊ बापा टेम्पोटा बिकिदे घर को पड़ मरजीव तो है कहीं टेम्पो गुड़ा चलाऊ से निराश होना से बिल्डिंग पर बिल्डिंग कर बंचार आशा अच्छी भौतिक संग्राम कर आशा कर कहीं निराशा हो महाप्रभु करुणा निश्चित मिल कारण आम गोटे बोनाफाइड परंपरा आसी प्रामाणिक परंपरा आसी आचार्य मान प्रति अतुट विश्वास बाणी रे निश्चित महाप्रभु मत दिन दिन करुणा करेंगे यही भावना आम सेवा करा पड़े आई भक्त मान बहुत उत्साह सहित मंदिर सेवा मंदिर आचार्य मान
आविर्भाव तिरोभाव मुझे जाइनि अलग सेंटर मान को मोर से भाग्य ना कि शुणी जमी प्रभुपाद आविर्भाव रे ग्रस्त भक्त मैंने शह शह आइटम रोषे कर प्रभुपाद देखिले आनंद लगे जो से प्रभुपाद प्रति केते समर्पण भाव अच्छी आम आम निज बल उद्धार हो पारे आपण घरे आपण भगवान जिते सुंदर सजातु से सेवार मूल्य अलगा आ प्रभुपाद जो आचार्य माने विग्रह प्रतिष्ठा कर सेवा अनुष्ठान करमती देखिए आज पूजार बेश कर चिंता करूँ आज जिते जन जगन्नाथ दर्शन करेंगे तांकर बेश देखी जगन्नाथ प्रति जो भावनाटा आसो प्रभु जिते जन भक्त मान निवेदन शुणे तार शेयर किसी बुझारी पाइबा ना कारण सी भगवान गाज सुंदर भाव सजई ना तेणु सब भक्त माने वर्तमान गोटे नूतन जीवन प्रस्तुत करिया दरकार आ सेवार भाव नहीं वैष्णव मान सेवा अन्य वैष्णव मान संतुष्ट करिया आचार्य मान संतुष्ट करिया प्रभुपाद को संतुष्ट करिया ए मनोभाव नहीं सेवा करिया दरकार परस्पर आम देखिले कौन हम गोटे जहाँ गुरुदेव कहते बेड रे पड़ी रोगी 6 नंबर मेडिकल 2टा रोगी पड़ी परस्पर को देखा देखी हमें कौन लाभ हम सी तो रोगी ये तो रोगी बेटर डॉक्टर सहित कंसल्ट कर चलिया दरकार बर्तमान समय से समय अलग भक्त मैंने बहुत उत्साह सेवा करुन जन आसते साउथ रु से भक्त से कहले प्रभुपाद तिरोभाव को जी रोषे करते कम्युनिटी भोटी तो देखिक आमको आनंद लगे जन्माष्टमी भगवान उत्सव सुंदर भाव रोषे कर आनी भगवान को अर्पण करवा ए जीवन मिल सेवा नकला माने आपण भक्ति राज्य दूरे जी आ जे सेवा न कर माया केमती धरे जान आपण छेली गोठ को गाँव में जी छेली किया बुदा मूल शियाल जगेगी बसती सी जानची 10टा बाजिले पखाड़ खाई ये छेली जगेला वाला छेली धरी आसो से शियाल कुकुर 2 जनकर काम है से देखिए कौ छेली गोठ छाड़ी पछौ से लक्ष्य करेंगे से छेली पछगुड़ धर टाणी चुप कि टाणी किया बुदा मूल रखिए बेक उठे धरते मेकनी बोगी न पारे देखो आप परीक्षा करेंगे बोगिया भी चांस दबनी ठीक तार गलदेश को धर नहीं पूरे दब किया बण भर माया से भाई माया क्या भय करे माया केवल भय करे भक्त संग आ मायार एटा हूँ काम से भक्त संग केमती आप दूरे की नब से बहुत बर्तमान भक्त मान गोटे बहुत बड़ सुजोग कारण सबुआड़े आचार्य मान निष्कल आचार्य मान महाराज मान सब चिंतित अवस्था अच्छा केवल भक्त मान सेवा रखी प्रभुपाद एत बड़ मिशन 70 वर्ष बयस केते बड़ प्रभुपाद स्वप्न थिला केते बड़ स्वप्न आ केते परिश्रम करिछन तांकर परिश्रम तांकर शिष्य माने देखिछन सत्य तांकर शिष्य माने आज पर्यंत सब किछि प्रतिबंधक सही इस्कन ପାଇଁ काम करूछन चिंता करो यदि प्रभुपाद न आस्थान्ते ताले आम मानकर कोन अवस्था हितांता आज हाथ में माली नथंता समस्त हाथ आज जमती मद बोतल धरिक लोक बोलछन युवक मान हाथ से आथांता तेणु सुंदर भाव में कर्मार्पण करिया पड़े प्रथम भजन अधिकार तृतीय अधिकार जे निष्काम कर्मार्पण तार निष्काम सेवा करनी ता चित्त केबे शुद्धि होबना तार नामर करबा रुचि लागबना नामर महात्म्य वैष्णवर महात्म्य शास्त्र महात्म्य जान परबा ये होची सेकंड स्टेज ज्ञानाधिकार समय व्याकुलता आसीबो ज्ञानाधिकार सांकेतिक स्वल्प शुणुला ना सनातन गोस्वामी की कृषक आ कृषक पत्नी 2 जनकर कथारे एते अंतर को एते मार्मिक लगे से हुतिंग दरबार त्याग करदे ज्ञानाधिकार रे केवल महत बुद्धि आसीबो भागवत प्रति भगवान कथा प्रति नाम प्रति वैष्णव मान प्रति ज्ञानाधिकार रे कारण आप निष्काम कर्म करिछन भगवान आपनकर कोन सेवा को ग्रहण कर खुशी हो गल तार चित्त शुद्धि हम एवं ये ज्ञानाधिकार समय निरंतर प्रार्थना भगवान को प्रार्थना वैष्णव मान को प्रार्थना गुरु अनुगत्य सेवा वैष्णव अपराधी न करेंगे तार महतर कृपा मिले प्रेमाधिकार आई भक्ति अधिकार ही केवल जन निरंतर भगवान का नाम करि परिबो नहले भगवान का निरंतर नाम करिया निरंतर पाठ करिबा ये संभव न आर्टिफिशियली आम के फॉलो करि परिबे आचार्य मान केबे परिबे यदि वृंदावन आमको छाड़ी दिया जाए तो 24 घंटा बसिक भजन कर आमको खाइबा को पिया को दिया इलेक्ट्रिक बिल केते जानिनु आलू केजी केते जानिनु पुणी भी 2 टाइम प्रसाद जदि आम वैराग्यर भजन करि परिबा ना ठीक अछि
ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଶୁଣିବେ ଆଜି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଥୁରାକୁ ଯାଇକି ମାଧପୁରୀ କରିକି ଆଣିକି ଭଜନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଳା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆମକୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ଆମର ଭଜନ ଅଧିକା ହବା କଥା ନା କମ ହବା କଥା କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଭୋଗରେ ଅଧିକା ଭଜନ ହୁଏ, ତ୍ୟାଗରେ ଭଜନ ହୁଏନି। ଆମେ କେন ଆମେ କଳିଯୁଗ ଲୋକ, ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଜନ କରିପାରିବାନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଭୋଗରେ ଭଜନ କର। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରିକି ଭଜନ ନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଭଜନ କର। ତମେ ତ ଖାଇ ପିଇବା ଦିଆ ହଉଛି, ଉପବାସ କରିକି 64 ମାଳା କରିପାରୁନ ବା 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ତାହେଲେ ଡବଲ ମାଳା କର, 16 ଘଣ୍ଟା ସେବା କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପନ୍ଥାରେ ଆମେ ଗଲେ ହିଁ ହେଉଛି ସରଳ ସୁଗମ ଆଉ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ପଥ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ 8ଟି ଅକ୍ଷରରୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଈଶାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଈଶାନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କାଲି ଯାଇକି ଯେ ଈଶାନଙ୍କର ତ କିଛି ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ନଥିଲା, ସିଏ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫେରେଇଦେଲେ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ଯଦି ଜଡ ନିର୍ଭରତା ତାଙ୍କର ରୁହେ, ଜଡ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରୁହେ, ବିଶେଷ କରି ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରୁହେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନା। ଆଉ ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଜଡ ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ, ତାହେଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ଆଶ୍ରମଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। 70 ବର୍ଷ ବୟସ ଆମେ ଦେଖିଛେ, 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକାକୀ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଏତେ ବଡ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍କନକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ପଇସା ମାଗିବେ ଲୋକ କଣ ଇସ୍କନ ଅଭାବ ଅଛି? ଅଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଅଭାବ କଣ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏକାକୀ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ଧନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସନାତନ ବାହାର କରିଦେଲେ ଈଶାନ। କହିଲେ ନା, ତୁମର ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମର ଧନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତପନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସନାତନଙ୍କର ନଖ ବଢି ଯାଇଛି, ହାତେ ନଖ ମାଥେ ଚୁଲି, ଚୁଟି ବଢି ଯାଇଛି, ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ, ହାତ ଶରୀରରେ ମଳିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ସନାତନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସନାତନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସନାତନକୁ ଟିକେ ଶୌଚ କରିଦିଅ, ଦାଢି ବଢି ଯାଇଛି, ତ ବୈଷ୍ଣବର ସଦାଚାର ନୁହେଁ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡନ କରିଦିଅ, ଦାଢି ଖୈର କରିଦିଅ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତପନ ମିଶ୍ର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଥା କାଲି ବିଶ୍ରାମ ଥିଲେ, ଏଇଟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି, ସନାତନ ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, মোরে বস্তু দিতে যদি তোমার হয় মন, মোরে বস্তু দিতে যদি তোমার হয় মন, নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন, নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন, তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল, তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল, ইহ দুই বহির্বাস কৌটিন করিল, তেহ তুমি বহির্বাস কৌটিন করিল। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସନାତନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ।
ଜାଗତିକ ଭୋଗ ବିଳାସର ପ୍ରମତ୍ତତା ରହିଲେ ତେକ୍ତାଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। ସେ ଭଲ ମୋବାଇଲ 5,000 ମୋବାଇଲ ଦେଲା, ମୁଁ 10,000 ମୋବାଇଲ ଧରିବି। ଏ କମ୍ପିଟିସନଟା ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ନା। ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତେକ୍ତାଶ୍ରମୀ ହଉ ବା ଗୃହୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ତ ଗଧ ଭଳି କାହିଁ ଖଟୁଛନ୍, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଖଟୁଛନ୍। କଲୋନୀ ପାଖରେ କଲୋନୀ ଘର ଥିବ, ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଥିବ, ଆଙ୍କର ସାଇକେଲ ଥିବ, ଠିକ। ତାଙ୍କର ଯଦି ମୋଟର ସାଇକେଲ କରିଦେଲେ, ତା ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଦେଖି ଯୋଉ 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା, ଇଏ ସାଇକେଲ ଛାଡିକି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି କେବଳ ପରକୁ ଦେଖି। ଏଠୁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି, ମେଟେରିଆଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ତ କରିପାରନ୍ତିନି, କେବଳ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ସମୟ ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ତାର ଗାଡି ଦେଖିବା, ତାର ଘୋଡା ଦେଖିବା, ମନେ ସେ ଭାବନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୋଗ ଆଉ ବିଳାସର ପ୍ରମତ୍ତତା ଆସେ, ତାହେଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରୁ ଚ୍ୟୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆରେ ସବୁ ଲୋକ ତ ତପନ ମିଶ୍ର ଗୃହୀ ହେଇକି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବି ନା କଣ? କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଯଦି ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଟିକେ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ। ତପନ ମିଶ୍ର ସନାତନ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଦେଲେ। ଯେଉଁ ସନାତନ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରାଙ୍ଗ ପ୍ରେମର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରେ ଭିକ୍ଷୁକର କର୍ମ। କଳିଯୁଗେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀଦବୀର ଖାସ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ। ଏ ପ୍ରମାଣ। ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିକି ହୁସେନ ଶାହ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଭୋଗର ଦ୍ୱାର 2 ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ୍ୟାଗାଶ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଜି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛ, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛ। ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରହୁନା। ରୂପ ସନାତନ ଦ୍ଵାରା ଦୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତପନ ମିଶ୍ର ପାଖରେ, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜନ କରିବି ନା କଣ? ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବିନି? ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସେ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କାଶୀରେ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲେ, ସେ ସନାତନ ଦେଖିଦେଲେ। କହିଲେ ଅମର, ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ରୁହ, ଚାହିଁଲେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ। 2 ମାସ ରହିଛନ୍ତି କାଶୀରେ। ମହାପ୍ରଭୁ 2 ମାସ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। ଭାଗବତର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ରୂପ ଶିକ୍ଷା ଓ ସନାତନ ଶିକ୍ଷା। 2 ମାସ ମହାପ୍ରଭୁ ପଢେଇଲେ, ପଢେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ପଠେଇବେ 4ଟି ଆଦେଶ ଦେଇକି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବା ସନାତନ, ତୁମେ କୁଆଡେ ମାଗିବାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଡେଲି ଭୋଜନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ମାଧୁ କରିବି, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁ ଖାଇବି? ସନାତନ ମାଧୁ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଯେ ମାଧୁ କରି ଆଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଖବର ନେଉଛନ୍ତି ସନାତନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ତ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନାତନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଧୁ କରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, କାନ୍ଧରେ ସେଇ ଭୋଟ କମଳଟାକୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭେଣେଇ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ହାଜିପୁରରେ, ପାଟନା ହାଜିପୁରରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ କମଳଟିକୁ, ସେଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ, ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ଛେଡ଼ା ଦାଢି ଫାଡି ଛାଡି ଛେଡ଼ା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା। ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି ଡ୍ରେସ ପରିଷ୍କାର କେବଳ ହବା ଦରକାର, ଡ୍ରେସ ପ୍ରତିଦିନ ଧୁଆଯାଉଥିବ, ପରିଷ୍କାର ହବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ, ଯାହା ମିଳିଲା ବାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସରଳ ଜୀବନ, ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆପଣ ଅଧିକ ରଖିବେ, 2ଟା ଧୋତି ରଖିଛନ୍ତି ସଫାସଫି କରି ରଖିଦେବେ, 5ଟା ଧୋତି ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଦରକାର। ଆଉ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ତା ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ଏ ଧୋତିଟା ପିନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି। ଯେତେ ସରଳ ଜୀବନ, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ସବୁ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ କର, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ସବୁ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଇছে ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସରଳ ଜୀବନ। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ଯେତେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତେ ମିନିମମରେ ଆମେ ଚଳିଯିବା,
कारण शरीर पर यदि अधिक समय देवा भोजन में समय क्यों पाएगा आप प्रभुपाद कन्वर्सेशन कहते तुम इटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडिंग एटा जीरो नहला पर्यंत तुम गोलक वृंदावन जावाई फिट हो पार प्रभुपाद शिष्य मान कह तुम आहार निद्रा भय मैथुन आपको रिड्यूस कर 0% पर्यंत जावाक पड़े तुम जिते मिनिमम रे चलैक पड़ो कई भाभी प्रभुपाद कहते भल खाଇବା बहुत बात जुक्ति कर हाँ भल सुंदर प्रसाद हाँ प्रभुपाद कहते न्यू कमर मान जो नुआ आसन यार से माने भौतिक जिनिस बहुत खाते ना से आमसी छाड़े प्याज रसुण छाड़े कृष्ण प्रसाद सुंदर प्रसाद दिज्व कि जो मैंने पारमार्थिक मार्ग में अग्रगति करने चाहते जिते सरल प्रसाद प्रभुपाद डेटी किचन अलग कले जेनेराल किचन अलग कले गोड़े मोटे सिस्टम प्रभुपाद रखिले गोड़े मोटे जहाँ भगवान पाखे लगे सेटा भक्त मान पाई प्रभुपाद कहले ना भगवान पाई पूरा अपना प्रसाद हम सब घी सुंदर तेल हम भक्त मान सरल प्रसाद 10टा समय 5टा समय जिते सरल प्रसाद सिंपल प्रसाद प्रभुपाद लिखिछन सब प्रभुपाद इस्कन चलिया ल लिखिछन ल बुक्स अछि से एमती करे ना अनडिसिप्लिन सोसाइटी डिसिप्लिन जेने पुआ चाहे मोर बापार नियम टा मानि चलले मते समस्त कहबा ये होची ठीक बापार छुआ इस्कन भक्त मान का बहुत दायित्व आमर तो भक्ति आम जाजन करने ପାଇଁ कठिन हो जाउची किंतु गोटे बहुत बड़ महान आचार्यंकर सम्मान केमती रहिबो आपण केउठे भी आज कहिदेबे प्रभुपाद बोली से आपण को जीवा फेरे केबे तांका एग्नेस्ट करि परिबेनी कारण से एमती फिलोसफी एमती आइडियोलॉजी देइछन तर आमे तांकर शिक्षा को मानियाटा बहुत आवश्यक प्रभुपाद न्यू कमर मान ପାଇଁ कहछन जिनिस तर महाप्रभु सनातनकर वैराग्य को देखि बहुत आनंद होछन किंतु भोट कमलटा जो कांधरे पकेछन से समय 3 मुद्रार भोट कमल महाप्रभु बार बार चाहछन सनातन तो सब वैराग्य को त्याग कला पुरातन वस्त्र पिंधि कौपिन धोती पिंधि किंतु ये भोट कमलटा कांधरे पकई सनातन सेमती सी भोग कर इच्छा नहीं कि स्वाहा पकई देछन चैतन्य चरितामृत चतुर्थ अनंतलीला चतुर्थ अध्याय महाप्रभु सनातन को चाहछन सब बड़े बार बार सनातनेर वैराग्ये आनंद पार सनातनेर वैराग्ये आनंद पार गोत्र कमल पाने प्रभु चाहे बार बार गोत्र कमल पाने प्रभु चाहे बार बार सनातन जनिल प्रभु नाए सनातन जनिल प्रभु नाए भोट त्याग करिबारे चिंतिल भोट त्याग करिबारे चिंतिल सनातन वैराग्यर आनंद अपार महाप्रभु सनातन वैराग्य प्रति बहुत आनंद होचन युवक अवस्था त्यागटा हूँ बहुत सुंदर ये त्यागर जो वस्त्र युवक अवस्था बहुत सुंदर प्रभुपाद कौन युवक अवस्था हूँ गोटे गोलाप फूल भणी अरे बुढ़ा अवस्था तो समस्ते जबरदस्ती भगवान को डाकिबे जीवे कुआड़े शर बुढ़ा होइतिबो ना शर कष्ट आने पिला छुआ तो जहाँ कहते तृतीय स्कंदे कहुई नाद्रियंते यथा पूर्वन कि नाशा इव गोचरम बुढ़ा बलद भाई आप देखुवे पिला छुआ मान जो मन पोषिथे आप बुढ़ा बयस बुढ़ा बलद भाई देखिए कि नाशा इव गोचरम चाषी जो भाई बुढ़ा बलद को देखे बुढ़ा बयस कहीं ना कहीं जगन्नाथ थे डाकिए बाट तो ना ना निजको निज शरीरटा कष्ट दौथुव कहीं आदर करूनु किंतु युवक बयस प्रभुपाद कहती एटा गोटे गोलाप फूल जमी ताजा गोलाप फूल को भगवान को अर्पण करा जाए युवक अवस्था कहीं जब भोग को त्याग करी से समय प्रभु को देते साधु गुरु प्रभु बहुत खुशी हो सनातन राजकुमार 22 वर्ष 23 वर्ष भितर छाड़ी 21 वर्ष गृह स्थिति आम शुणुले ना 70 वर्ष रही धराधाम रे
22 वर्ष युवक सनातन एभଳି कुशकाय शरीर वैराग्य किंतु भोट कमल पाने प्रभु चाहे बारबार ये भोट कमल को जो कांधा पकई महाप्रभु बार बार चाहूँ हाँ सनातन ये कहीं पकई सनातन बुझेदेले सनातन जानिल यही प्रभुर नाई भाई सनातन जानिदेला जे प्रभु एते खुशी होना साधु गुरु वैष्णव माने आम उपरे खुशी होना भगवान आम उपरे खुशी होना निजे जानी हो निजर भजन प्रसन्न तार जे जेते जे साधन करुछि जे नाम करुछि से नाम कला पर जानी परियो मु का निकट अपराध करछि से कथे आपन चिंता आछि मु तक उद्वेग देतिले मु तक कष्ट देतिले समाज सेवाटा ठीक करनी मु आज ये जिनिसटा भूल कर देछि निश्चित ये नाम भगवान आपन परीक्षा करो आपन सेवा करि नहांती किछि बडे भूल काम कर दिजन नाम कला आपन से कथा रिमाइंड हो मा जिन ठकी दिल तक जिमती कर देनी निश्चित कारण भगवान नाम स्वयं प्रभु आपन रिमाइंड दोसन से सुपर सोर्स परमात्मा अंतर्हित अछन से रिमाइंड करतु तर सेंसर जो माने अति गंभीर साधु तांको भगवान सु संकेत दे दिया ये तो नित्य मुक्त ना आ भगवान परमात्मा रूप में दियंती बाह्य द्वारा भी दियंती ध्रुव महाराज 5 वर्षर बालक किंतु निष्कपट चित्तरे नारद मुनि के पाखे अंतरटा आज खोलीदेले बोली से प्रभु पाइगल जेटी से निष्कपट चित्तर यदि जने प्रभु को चाहूँ प्रभु ताप समस्त प्रकार व्यवस्था करेंगे कि कपटतार जिते प्रकार निजर सब व्यवस्था अच्छी से पारमार्थिक उन्नति हो पार ध्रुव महाराज को बहुत पसंद करदे नारद मुनि अरे निष्कपट भाव में कौन मोर मुझे लोक बुझे आसी कहले ना मुझे उपदेश ग्रहण करें मुझे सिंहासन चाहूँ नारद मुनि खुशी हो ना ये निष्कपट आ निष्कपट लोक मान भगवान बार बार संकेत देवे मुझे आचार्य कथा आपन कहे गोटे ग्रंथ पढ़ी थी से रामनाथ संप्रदाय नाम हूँ बोपदेव गुरुदेव षटकोजी बहुत प्रभावशाली सन्थ शिष्य हेले आमर बोपदेव बोपदेव पाठ पढ़ा जाती गुरुकुल गुरुदेव पाखक छोट पिला देख साधारण विद्यार से केत बड़ा आज आचार्य हेले से पाठ पढ़ा जाते से गुरुदेव सब पिला पढ़ाती कि सब डल स्टूडेंट कि मन रही जहाँ गुरुदेव पढ़े गुरुदेव से विरक्ति कहले बोप तुम्हें काली ठार मोर ये टूल का आसना तुम पढ़ा बाहर करदे मतलब घर स्कूल रू बाहर करदे चाटशाली बोपदेव मन पड़े बापा प्रति गल बापा माड़ मारी मोर पाठ पढ़ी सार मन बाहर करदे कारण आगुरी बहुत स्ट्रिक्ट थिला माने बापा किसी कंप्लेन करें सार यदि मारे सार ही सब किसी नहीं सार तो माड़ी को मत स्कूल बाहर करदे कौन करी मोर पाठ किसी मन रुनी आसिक बस गोटे कूह मूल बहुत सुस्थ लगुच स्त्री लोक मैंने पानी काढ़ुन से मारे माँ मत पानी देला पानी पी सारे बस देखुं से पानी काढ़ुंट आपन उत्तर प्रदेश साइड गले देखिए सब लाल पत्थर अच्छी बड़ बड़ कूह से पत्थर देहरे दौड़ी घसी घसी काढ़न ओडिशा भी थिला भी मझे काठ पड़ती बड़ बड़ कूह सब घसी घसी टाण टाण काढ़न से देखिले अरे स्त्री लोक मैंने पानी काढ़ुंट देख सांकेतिक ज्ञान केमती प्राप्त हो जाए निष्कपट भाव चिंता कर पाठ पढ़ी बोली मत आज गुरुदेव बाहर करदेली मुझे कौन करें बापा कदे तो बापा मार से देखिले अरे स्त्री लोक मैंने ये गोटे साधारण दौड़ी पानी काढ़ुंट कि घसी हो दौड़टा क्योंटी पत्थर पत्थर यदि घसी पत्थर भितर गोटे आंगुली 2 आंगुली दाग हो पारुछि दौड़ी आउ पत्थर संघर्ष पत्थरटा भी दौड़ी खाई दଉଛି विद्याटा भी अभ्यास करी कहीं न हम कहीं मोर मन न रही भोग गले ना से एमती प्रेरणा पाइले भगवान निष्कपट छोट बालक एमती प्रेरणा पाइले से पत्थर आ दौड़ी उदाहरण स्त्री लोक मैंने पानी काढ़ुं देखिले कहले हाँ अभ्यास कले हो फेरले फिर कहले गुरुदेव मुझे आज भल है पाठ पढ़ी मत आप आशीर्वाद कर बोपदेव को एभली सी एत मेधावी हेले आचार्य मैंने कहते जो मुसलमान मैंने राजनीति करुले बादशाह जो राजनीति करुले दिल्ली रे सी आदेश देले खोजी खोजी हिंदू मान समस्त ग्रंथ को पढ़ कारण आमर हिंदू समाज रे सबठू शुद्ध ब्राह्मण मान थे काश्मीर रे
କାଶ୍ମୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଶେଷ କରି ନେହେରୁ ପରିବାରରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁତ ବଡ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଥିଲା, ପୋଥି ଆକାର, ଯେତେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୋଥି ସବୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଗଲେ। କାଶ୍ମୀର ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଥିଲା 6 ମାସ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତିକି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ଧର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। 6 ମାସ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ କ୍ରୋଧ ସେମାନେ ଥିଲେ। 6 ମାସ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସବୁ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଖୋଜି ଖୋଜିକି ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ହାହାକାର ପଡିଗଲା, କାରଣ ଭାଗବତ ଆଉ ମିଳିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ପୁରା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମୂଳ ଚୂଳ ମନେ ରଖିଥିବେ ନା, ସେ କିଏ ନା ବୋପଦେବ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଟୀକା ପଢିବେ, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବୋପଦେବଙ୍କ କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। ଆଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ମୁଁ ଥିଲି, ମତେ ଗୁରୁଦେବ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ମୋର ମନରେ ଅଛି। କେବଳ ମତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ସେ ଲେଖିବେ। 18,000 ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପୁଣି ଭାଗବତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲେ। ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ସେ ପାଇଲେ। ସାଧାରଣ ଜିନିଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ପଥରରେ ଦୌଡ଼ି ଘଷା ହଉଛି, ଏଥିରୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଦେଲେ। ଆଉ ସାଧକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ, ତାର ଚିତ୍ତ ଯଦି ନିଷ୍କପଟ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଜନ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି, କେଉଁଥିରେ ସାଧୁଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ, କେଉଁଥିରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସନାତନ ମନୋଭାବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, କାରଣ ନିଷ୍କପଟ ଅନ୍ତର, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବା କରିବା। ସେ ବୁଝିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କମ୍ବଳ ପାଇଁ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନ କହିକି ଗଲେ, ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ତାଙ୍କର ଛେଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ମତେ ସେ ଛେଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭୋଟ କମଳଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମତେ କଣ ପରିହାସ କରୁଛ କି? ଆରେ ଭୋଟ କମଳରେ କେତେ ଦାମ, ଏଇ ଛେଡ଼ା କନ୍ଥା ନେଇ ତୁମେ କଣ କରିବ? ନା ମୁଁ ପରିହାସ କରୁନି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିଟା ଚାହୁଁଛି। ସନାତନ ଭୋଟ କମଳକୁ ଦେଇ ଛେଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ସନାତନ, ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେ ଶେଷ ବିଷୟ ରୋଗଟାକୁ କାହିଁକି ରଖିବି? ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇ ଗୋଟେ ଭୋଗର ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ରଖିଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗଟା କଣ କି? ଶରୀର ରୋଗ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ ଆଜି ହେଇପାରୁନି, ଏଟା ରୋଗ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ ଆଜି ହେଇନି, କାଲି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାଟା, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କରୁଣା କରିବା କଣ କିଛି ଠିକଣା ଅଛି କି? ସବରିକି କେତେବେଳେ କରୁଣା ହେଲା? ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କରୁଣା ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସମୟରେ କରୁଣା କରିଦେବେ? ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଣା କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା କରିବା କଣ ବେଶ ସମୟ ଲାଗିବ କି? ଚାଷୀକୁ 4 ମାସ ଲାଗେ, ରଜ ପାଖରୁ ସେ ଧାନ ଜମିରେ ଦବ ମାରିବେ, କଣ 2 ଥର ହଳ କରିବେ, 3 ଥର ହଳ କରିବେ, ଆଉ ଘାସ ବାଛିବେ, ଧାନ ପକେଇବେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଚାଷୀକୁ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଚାଷୀର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା କରିବେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ନ ହେବେ ମାନେ ବର୍ଷା ହବ। ଚାଷୀ ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ନିରାଶ ନ ହେଇକି ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ଧାନ ପକେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି ନା। ସାଧକ ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା କେଉଁ ସମୟରେ ହବ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭଜନ କରୁଥିବ। ଆଉ ସାଧକର ରୋଗ ହେଲା ଭୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଶେଷ ରୋଗଟା କାହିଁକି ରଖିଲେ? ଗୋଟେ ଭୋଟ କମଳ ପକେଇକି ତମେ ବୁଲୁଛ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପହାସ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବହୁତ ମାନିଛ। ଲୋକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନ ମାନିଲେ ସମୟ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା, ବେଙ୍ଗଲ
ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ଓଡିଶାରେ ବେଶୀ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଓଡିଶାକୁ ବହୁତ ଯାହା କହନ୍ତି କଣ କୁହାଯିବ ସାର୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କଣ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରିପଦା ଏବେ ଆସିଲି, ସୁରରୁ ବାରିପଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଲୋକ ଜଣେ କହିଦେଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି, ଆପଣ ବାରିପଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦାମ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ, ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଟିକେଟ କରି ବାରିପଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଆସୁ। ସିଏ କହିଲେ ନା, ସେ ଲୋକାଲ ଗାଡିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ଆସୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ ବାବା ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆସିନି। ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଏ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲୋକାଲରେ ମୁଁ ଆସେ। ମୁଁ ତ କହେ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଅଛି, ପ୍ରବଚନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉ। ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନା। ଆମେ ତ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମାନିପାରିବା ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ରହିବ, ଆମେ ସେଟା ମାନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଆମେ କରୁଣା ପାଇବା। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଧା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ମୁଁ କାହିଁ ଖୁସି ନଥିଲି ଜାଣିଛ? তিনি মুদ্রার ভোট গায়ে মাধুপুরী গ্রাস, তিনি মুদ্রার ভোট গায়ে মাধুপুরী গ্রাস, ধর্মহানি হয়ে লোক করে উপহাস, ধর্মহানি হয়ে করে উপহাস। সনাতন ଏଇଟା ମତେ ଶୁଭ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି? ତିନି ମୁଦ୍ରାର ଭୋଟ ଗାଏ ମାଧ କରି ଗ୍ରାସ। ମାଗିକି କିନ୍ତୁ ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତିନି ମୁଦ୍ରା, ସେତେବେଳେ ତିନି ମୁଦ୍ରା ମାନେ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭିଣେଇ ଶଳାକୁ ଯାହା ଦବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦବ ନା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ହୁସେନ ସାଂଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡା ହାତୀ କିଣିକି ହାଜିପୁରରୁ ପଠଉଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନାତନ ଯେବେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବହୁତ ଶୀତ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାମିକା କମ୍ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ମୁଦ୍ରାର ଭୋଟ ଗାଏ ମାଧୁକରୀ ଗ୍ରାସ। ତିନି ମୁଦ୍ରାର ଭୋଟଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛ ଆଉ ମାଧୁକରୀ ମାଗିକି ଖାଉଛ। ଧର୍ମ ହାନି ହଏ ଲୋକେ କରେ ଉପହାସ। ବୈରାଗୀ ଯଦି ଭୋଗର ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଧର୍ମ ହାନି ହବ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଅଲଗା ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବି ଗାଳି କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ବୈରାଗୀ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଚାଲି ହିଁ ପାରିବେ ନା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି ବାରିପଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେ, ମତେ ଦେଖେଇକି ଜଣେ ବାପ, ସିଏ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପଚାରିଲି 62 ସିଟ୍ କୋଉଟା, ଏଇଟା କି? ସେଠି ସିଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଖାଯାଉନି, ତମ ଏଇଠି ବସ। ସେ ପଢୁଥିଲା, ସେ ମତେ ଦେଖେଇକି ମାନେ ମୋ ଆଡକୁ ପେପରଟା ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଠିକ ପଢୁଥିଲା, ମତେ ଦେଖିଲା ଦେଖେଇଲା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମ ଆଉ ଧନ। ବାବା ମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରା ମୋର ମନେ ରହିଯାଇଛି। ରାଜା ମହାରାଜା, ଆଜିର ପୂର୍ବ କାଳର ରାଜା ମହାରାଜା ଦେଖିଲେ ବି ଇର୍ଷା କରିବେ। ସେଥିରେ ସବୁ କୋଉ ବାବାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ବାହାରିଛି, ସେ କେଉଁ ବାବାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରପର୍ଟି, ସବୁ ଡିଟେଲ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସେଇଟା ମତେ ଦେଖେଇକି ପଢୁଛି। ସିଏ ଭାବୁଛି ଏଇ ବାବାଙ୍କର ବି ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଥିବ, ନହେଲେ ବାରିପଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କାହିଁକି ଆସିଛି? କାରଣ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୋଗ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ନା, ତୀର୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କର। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ସଂସାରରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଅଭାବ ଅଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାର। ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା? ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭାବ, ଭକ୍ତିର ଅଭାବ। କର୍ମୀ ଲୋକ ନିକଟରେ ମୋବାଇଲ ଅଭାବ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଥାଇକି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, ସେଇ ସଂସାର ଦାବାନ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତପ୍ତ କରିବେ ସାଧୁମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୋଗ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପଦେଶ ନେବେ ନା, ବରଂ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେଇଗଲା ନା। ଏକରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିମୁଖତା ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ? ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ପ୍ରଭୁପାଦ 70 ବର୍ଷରେ
प्रभुपाद प्रणाम देखी भागवत क्लास पर आप प्रभुपाद डिबेट देखले प्रभुपाद भागवत क्लास प्रभुपाद शिष्य मैंने जो सिंहासन कर आज एमती इस्कन कई भक्त ने गुरु से सम्मान देछन व्यासासन देखो प्रभुपाद से केमती करथिले केते प्रभुपाद को से डेडिकेट करते लाइक कारण जानते से जन एम्पावर्ड सोल निकट शक्ति अच्छी प्रभुपाद भागवत क्लास देके आसला परे समस्त भक्त मान वस्तु से प्रणाम करते वैराग्य मान शिक्षा त्यागर आचार्य है कि सब कंप्लीट शिक्षा से सब देछन निजर गुरु भाई मान देखला परे सरल बेसर जाई सहित मिसी संगे बसी प्रसाद सब किछ करिसन जीवन हाँ प्रचार गुड़िक आवश्यक यदि आप केयर करना ठीक अच्छे आपन क्या केयर करना तो आप चुपचाप भजन करके अपन घर रुहन कि आम सब भक्त ने गोटे संघ करे संघ आदर्श लोक मैंने रहा दरकार जहाँ को देखी अलग लोक मैंने आसवे आम स्वयं करुचे ना तेणु एगुड़ी बहुत आवश्यक महाप्रभु सीधा कहले सनातन सनातन मु तुम द्वारा संसारी लोकर विषय रोग को दूर करने चाहूँगी तुमको डॉक्टर करने चाहूँ कि तुम निकट गोटे रोग रही तेने मुद्रार भोट गाए माधु करी ग्रास धर्म हानि भय लोक करे उपहास लोक मैंने उपहास करे तुम टे सावधान आम बहुत खुशी गली भगवान तुमको उद्धार करदे महाप्रभु ये कहला 2 मास शिक्षा देते सनातन शिक्षा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला आसीजे सीटा जदि प्रभु केवे कृपा करती बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय से स्वतंत्र सनातन शिक्षा कि गोस्वामी मान चरित सरला सनातन शिक्षा रूपी शिक्षा आटा कहबार मो अधिकार ना कि आम ये आलोचना करुचे परस्पर मुझे सतर्क हो मो जीवन में कि वैष्णवता प्रभुपाद खुशी करवा गुरुदेव खुशी करवा आम समस्ते परस्पर को साहाय्य कर आचार्य मान स्वार्थ प्रभुपाद स्वार्थ आम गोसाई मान जीवन भजन शिक्षाटा करवा महाप्रभु भक्त मान शिक्षा को न जानिले भक्ति आज जानी पारे मन को बुझा पारे बहुत प्रकार शिक्षा बहुत प्रकार ओपिनियन आसना आम केमती जाना कोटा ठीक से नरोत्तम दास ठाकुर लिखिले आरंभटा कौन प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रेम पूर्वापर करिया विचार आरंभटा कौन महाजनेर जई पथ ताते हबे अनुगत पूर्वापर करिया विचार साधन भजन लीला इहाते ना कर हेड़ा काय मने करिया विचार एमती अच्छी गोटे पद लास्ट महाजन जई पथ ताते हबे अनुगत महाजन जो पथ देचन से पथरे जीव आपण संग संग विचार करदेवे युक्त तर्क लगे प्रभुपाद एटा कहछन से कह गुरुदेव एटा कहछन से कह आम गुरुदेव एटा कहछन तन कंक्लूजन कौन संग संग नरोत्तम दास ठाकुर जानती एते संदेह आसी वैष्णव मानकर फिर भी कहदेले पूर्वा पर करिया विचार बहुत सावधान हो पूर्वाचार्य माने कौन कहछन पराचार्य माने कौन कहछन हमको अधिकार लो यदि पूर्वाचार्य कथा मोर संदेह आछि मो पराचार्य को कंसल्ट करिवि यदि पराचार्य कथा मोर संदेह आछि वर्तमान जो आचार्य गुरुदेव से कंसल्ट करी मोर अधिकार कथा मुझे कहि गुरुदेव से सेवा बाछी देख तू यही अधिकार लोक तोर से विचार करा दरकार तू कर्माधिकारी बर्तमान कृष्ण 24 घंटा कर्मत बस तो ज्ञानाधिकारी ठीक अच्छे कृष्ण को प्रीतिपूर्ण सेवा करी सुंदर भाव नाम करी हरि कथा कह गुरु से विचार निर्धारण करिए पूर्वापर करिया विचार आचार्य मैंने सब देचन शास्त्र सिद्धांत काणी आमर को अधिकार आम केम जाना अधिकार गुरुदेव बाछी देवे यही अधिकार लोक ताकू से सेवा देवे से गुरुदेव कहते क्यों मैंने इजी गोइंग पर्सन जो मैंने गुरु सहित एव्री मोमेंट रे कंसल्ट करना अर्जुन सब समय गीतार देख टिके डाउट आसला मैंने पचार दे 10टी जो प्रश्न अच्छे अर्जुन मुख्य प्रश्न से गुड़ी साधक मान बहुत गुरुत्व से प्रश्न पचारि से शिष्य से टिके डाउट रखना से सब कृष्ण सहित कंसल्ट कर गुरु बोली ग्रहण कर कौन करी कौन आप एक कथा कहले पुणी एक कथा कहले से पूर्वपर आचार्य को विचार को नहीं शास्त्र मत चलिया पड़ो तेरा कल्याण हम ये महाप्रभु 2 मास दशाश्वमेध घाटे सनातन शिक्षा दे सारा 4टी आदेश दे बर्तमान वृंदावन को पठेबे 4टी आदेश कौन कौन महाप्रभु कहछन तुमिहा करह भक्ति शास्त्रेर प्रचार तुमिहा
শাস্ত্র করি করহ প্রচার ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ 4ଟି ଆଦେଶ ସନାତନକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ନା। ଲୋକନାଥ ଯାଇ 333ଟି କୁଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସଂକେତ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯିବ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ଲୋକନାଥ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ପ୍ରକଟ କରେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡିକୁ ସଂକେତ କରିବ, ତାର ନାମକରଣ କରିବ, ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଆଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କରମ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର, ସନାତନ ତୁମେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର କର। ତେଣୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଅବଦାନ ହେଲା ଆମର ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ତବ ଆଉ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତଙ୍କର ବୃହତ ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣ, ବହୁତ ମଧୁର, ବହୁତ ରସମୟ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିଥିବେ, ଆଉ ଜବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ଟୀକା, ସନାତନ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜୀବ ରୂପଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ରୂପ ଟିକେ କଡା, କାରଣ ସେ ଶିଷ୍ୟ ନା, ରୂପ ଟିକେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି, କାରଣ 3 ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତ୍ୟକ୍ତ ଆଶ୍ରମ ରାଜଭୋଗ ଥିଲା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛ। ସନାତନ ଜୀବକୁ ଯିବ, ମୋର ଟିକେ ବୃହତ ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କଲ, ଦେଖ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ବୃହତ ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀକୁ ସେ କରେକ୍ସନ କରୁ କରୁ ସେ ଭାଗବତରେ 3ଟି ଟୀକା ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀ, ତାପରେ ଲେଖିଲେ କ୍ରମ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଭାଗବତର ଟୋଟାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ କ୍ରମ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ଭାଗବତରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ବୃହତ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ରମ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମୂଳ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀର ଟୀକାକୁ ଫଲୋ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ କରହ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର, ମଥୁରାଏ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ କରହ ଉଦ୍ଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦେଶ, ମଥୁରାରେ ତୁମେ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆଦେଶ, ବୃନ୍ଦାବନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମଦନ ମୋହନ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଏବେ ତ ଆଜି ତ କଥା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସନାତନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବେ, ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଯେ ମଦନ ମୋହନ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବିଗ୍ରହ, ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ସେବା ନେବା ପାଇଁ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର କୁଳ ଠାକୁର, ଗୌଡିଆର କୁଳ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମଦନ ମୋହନ, ଗୌଡିଆର 3 ଠାକୁର ଇଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ସନାତନ ହାତକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆମେ ପରେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କଲେ ସନାତନକୁ ବୃନ୍ଦାବନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା, ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ରଚନା ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଟୀକା କରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ନା ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ମନେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ତ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀରୁ ସନାତନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ରଚନା କଲେ ଆମର କଣ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ। ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର, ବୃନ୍ଦାବନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର କରି କରହ ପ୍ରଚାର। ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାରଟି କିଭଳି ରଚନା କରିବ ନା, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ବେଦ ପୁରାଣରୁ ଆଣିକି ତୁମେ ଏହି ହିସାବରେ ରଚନା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ, କିନ୍ତୁ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ସମସ୍ତେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବ, ଭଲ ବୁଝିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଜିଷ୍ଟ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିଛ। ଆଜୀବନ ଇସ୍କନ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ ତାଙ୍କର, ସେଇଟାକୁ କେବଳ ଫଲୋ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ପଢିବେ, ଝାଡା ଗଲା ପରେ କେତେଥର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାପରେ ଟାୱାର ଥିବେ, ତାପରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ଗାଡି ନେଇକି, ତାପରେ 16 ମାଳ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏତେଥର ଝାଡା ଯାଇକି ଏତେଥର ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଅଧିକାର ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ
ସଦାଚାର ଏଟା ରହିବା ଦରକାର ନା। ସନାତନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କର, 4ଟି ସେବା, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କର, ଭକ୍ତି ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କର, ବିଗ୍ରହ ସେବା କୃଷ୍ଣ ସେବା ପ୍ରକାଶ କର, ଆଉ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କର, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର। ଏ 4ଟି ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସନାତନ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଭାଇ ତୋର ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେବା ଦେଲି। କଣ ସେ ସେବା? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କହୁଛନ୍ତି, সনাতনে কইলা তুমি যাও বৃন্দাবন, সনাতন কইলা তুমি যাও বৃন্দাবন, তোমার 2 ভাই তথা করিয়াছেন গমন, তোমার 2 ভাই কথা করিয়াছে গমন, কান্থা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্ত গণ, কান্থা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্ত গণ, বৃন্দাবনে আইলে তাদের করিহ পালন, বৃন্দাবনে আইলে তাদের করিহ পালন। ସନାତନ କହିଲେ ସନାତନ ତୁମର 2 ଭାଇ, କାରଣ ରୂପଙ୍କୁ ସେଇ କାଶୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। କହିଲେ ସନାତନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବ ତୁମର 2 ଭାଇ ଯାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କାନ୍ଥା କରଙ୍ଗିଆ ମୋର କାଙ୍ଗାଲ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ କହୁଛୁ। ମୋ ଭକ୍ତ କିଭଳି ନା ମୋ ଭକ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା କନ୍ଥା ଆଉ କରଙ୍ଗ। କରଙ୍ଗ କଣ କି ଯୋଉ କମଣ୍ଡଳ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଭକ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ କାଙ୍ଗାଲ ଭକ୍ତ, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ କାଙ୍ଗାଳ। କାଙ୍ଗାଳ ମାନେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର, ଭୌତିକ ବିଷୟ ବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ନିକଟରେ ନଥାନ୍ତି। ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ। କାନ୍ଥା କରଙ୍ଗିଆ ମୋର କାଙ୍ଗାଲ ଭକ୍ତଗଣ, ମୋ ବୃନ୍ଦାବନେ ଆଇଲେ ତାদের କରିବ ପାଲ। ସେମାନେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଳନ ଟିକେ କରିବ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ମହାପ୍ରଭୁ 4ଟି ସେବା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଦେଇକି ପଠେଇଲେ ସନାତନ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମନ କଲେ। ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଅଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନର କଥା କହି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଭେଟିଲେ କାହାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟଙ୍କୁ ବି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ ତୁମେ ମଥୁରାରେ ରହିବ, କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ, ଆଉ ମୋର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ ଜାଣନ୍ତି ନା ଯେ ସନାତନ ହୁସେନ ସାହଙ୍କୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ କର। ତେଣୁ ସନାତନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭେଟିଲେ ମଥୁରାରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ, ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ ଶୁଖିଲା କାଠ, ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କିଭଳି, ସେବା ଅଭ୍ୟାସ କିଭଳି। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ସେବା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାସ ଲାଗିଛି ନା, ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବ ସେ ସେବା କରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ସବୁ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଦିଅ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ନାହିଁ। କମ୍ପିଟିସନ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି? ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ଗୋପୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। କୋଉଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି? ନା ମୁଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି କରିବି, ସେ ଗୋପୀଟା ସେବା।
ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଆମର ମିଶନ ସେଇଆ। ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବି, ତାଠାରୁ ସେବା କରୁ, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ଆମର ଏଇଟା ସେ ଧାରା ନା, ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପାଦ କମଳୟ ଦାସ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ ହମ୍। ଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ନା। ଆମେ ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ କେମିତି ସେବା କରି ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, এই ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଭିଳାଷ କରିବ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଭିଳାଷ କରିବ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେତେ ନିଜର ହବ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେବା ଦେଇଥିଲେ, ଶୁଖିଲା କାଠ, ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ହୁସେନ ସାଙ୍କର ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି କାଶୀରେ ଭେଟିଲେ। କାଶୀରେ ଭେଟିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ତପ୍ତଭୃତ ତୁମେ ସେବନ କରିବ, ସେ ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯା, ଏକ নামা ভাষে তোমায় সব পাপ যাবে, আর নামা ভাষে তুমি, আর কৃষ্ণ নামে তুমি কৃষ্ণ চরণ পাইবে, আর এক নামে কৃষ্ণ নামে স্থিত মহাপাত কির হয় এই প্রাশ্চিত। আরে সে পণ্ডিত মানে কଣ ଜାଣନ୍ତି, କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ତମ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା তুমি বৃন্দাবনକୁ পড়া, ইহা হইতে যাও তুমি শ্রী বৃন্দাবন, নিরন্তর করো তুমি নাম সংকীর্তন, এক নামা ভাষে তোমার সব পাপ যাবে, আর নামা ভাষে ପଦର ଆମର ମନେ ପଡୁନି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ନାମା ଭାଷାରେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମା ଭାଷାରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ আর কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি মহাপাতকীর হয় এ প্রাশ্চিত। দ্বিতীয় নাম ভাষাରେ তুমি প্রেম পাইব, দ্বিতীয় নামରେ তুমি প্রেম পাইব। তৃতীয় নামରେ কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি, কৃষ্ণଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ମହାପାତକୀର হয় এই ପ୍ରାଶ୍ଚିତ। তুমি কি পাপ করেছো, এটা ମୁଁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଦଉଛି, তুমি ଯାଅ ନାମ କର। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ তুমি ବୈଷ୍ଣବ ଟିକେ ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଷ୍କ କାଠ ଆଣି ରାୟ ବେଚେ ମଥୁରାয় 5-6 ପଇସା হয় ଏକ ଏକ ବୋଝା। ବୋଝ କରିକି ମଥୁରାର ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, 5-6 ପଇସା ହବ। ଆପନା ରହେ 1 ପଇସାର ଚାଣା ଚବାୟା। ସୁଭଦ୍ରା 1 ପଇସାରେ ଚାଣା ଚବେଇକି ରୁହନ୍ତି ମଥୁରାର। ଆଉ ଯୋଉ 4-5 ପଇସା ବଳେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି ଆର ପଇସା ବାଣିଆ ସ୍ଥାନେ ରାଖେନ ଧରିଆ। ଗୋଟେ ବଣିଆ ଚିହ୍ନା ବଣିଆ ପାଖରେ ଯେ ଧନ ରଖନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଛ, ମୋର 5 ପଇସା ଲେଖା ରଖିଥିବି। କଣ କରନ୍ ନା ଏଠି କହିଛନ୍ତି, দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন, দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন, ঘোড়িয়া আইলে দধি ভাত হইল মর্দন, ঘোড়িয়া আইলে দধি ভাত হইল মর্দন। ଯୋଉ 5 ପଇସା ରଖନି ଦେଇ ଆମର ଓଡିଆ ଆଉ ଗୌଡୀୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥାଏ ଦେଖ ମୋର ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଜଣେ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇକି ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏଟା ତରଟ ସେବା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଉ ପଇସା ରଖନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖେ ତାର କରାନ ଭୋଜନ। ଦୁଃଖୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଲେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୌଡିଆ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଗୌଡିଆ କହିଲେ ଓଡିଆ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗୌଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୌଡିଆ ଆଇଲେ ଦଧି ଭାତ ତୈଳ ମର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଓଡିଆ ମାନେ ତ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି, ଓଡିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଅନ୍ନ ଖାଇବାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ସିଏ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଦହି ଆଣିକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୈଳ ମର୍ତ୍ତନ କର, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ସବୁ ତେଲ କିଣିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କର। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇছে। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏ ସେବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଥରେ ଜୟପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୟପୁର କେତେଦିନ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଅନ୍ନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଖାଇବାର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ।
ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଫୁଟି ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁପାଦ 3 ଦିନ ରାବି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ହେଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଔଷଧ ପାଇନାହାନ୍ତି କଣ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନରୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଇବି କିନ୍ତୁ କୁକିଂ କରିବାର ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଇବୁ କହିଲେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର କିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ ସେମିତି ଚାଲିଲେ ପେଣ୍ଟ୍ରି କାର କୁହନ୍ତି ନା ପେଣ୍ଟ୍ରି କାର ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ କଲେ କିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି ଗେରା ଝିଅ କିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଆମେ ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରିବୁ ସେ ନା ଏଇଟା ପରମିଶନ ଏଇଟା ରେଲୱେର କଣ ପରମିଶନ ନା ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବୃଦ୍ଧ ସେ ଅରୁଣ ଲକ୍ଷାରେ ଚଳିପାରିବେନି ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ଟିକେଟ ଅଛି ଆମେ କୁକିଂ କରିବୁ ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ସିଷ୍ଟମ ତୁମ ବିଦେଶରେ ଥିବ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ବିଦେଶରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛୁ ଆମେ ବିଦେଶରେ କଣ କହୁନୁ ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ସତରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଲାରେ ନା କହିଲେ ଯଦି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ପାଇଁ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନଦେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ସେ ପେଣ୍ଟ୍ରି କାର ଧରିକି ସେ ଯୋଉ ରୋଡ ଅଛି ଏଇଟା ମକେ କଣ କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ କହିଲା ଠିକ ତୁମେ ରୋଷେଇ କର ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ 2 ଜଣ ରୋଷେଇ କରି ପୁରା ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସିଧା ସବଜି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ପାନ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଭାତରେ ପହଞ୍ଚିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରଭାତ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ବି ସେବକ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଭାତ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେଠୁ ଗଲେ ଜୟପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ଅଛନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ଶେଷ କଥା ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ତ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡି କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶେଷ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜି ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ତ ଆମେ ଆଜି କରୁଣା ପାଉଛେ ନା ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କେତେ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶେଷ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆମେ ଏଭଳି ସେବା କରିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସୋସାଇଟି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ମିଶି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଏମିତି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି ତିରୋଭାବ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇବା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେଥିରେ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡିବ ଘର ରୋଷେଇ କରିକି ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏ କାମ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆପଣ ସେବା କରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବସିବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଆସି ବସିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଥର ଶିକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ମୁଖର ଶୋଭାଟାକୁ ବଢାଏ ନା ମୁଖରେ ଯେମିତି ଶୋଭା ଅଛି ଦର୍ପଣ କେବଳ ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ଆମେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଶୋଭାଟା ବଢିଯାଏ ନା ଭଗବାନ ତ ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିବା ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାଟା ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସେ ଯଥା ମୁଖଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେଟା ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିବ ଏଟା ନେସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ ବିଶାଳ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହବାକୁ ପଡିବ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବା ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ସମୟ ତ ହେଇଗଲେଣି 9:09 ହେଇଗଲେଣି କିଛି ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ କହି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରେରଣ ସନାତନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କଥା ବୃନ୍ଦାବନରେ କହି ଏଠି ରହେ ପରେ ଏଣେ ରୂପ ସନାତନ ନୀଳାଚଳରୁ ଗୋଡକୁ ଆସୁଛନ୍ ସନାତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସେ ଯିବେ
ଅଲଗା ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭିତରେ ଆଉ ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଅନୁପମଙ୍କର ସନାତନ ସହିତ ଭେଟ ହେଇପାରେ। ସେ ଆସିଲେ ଗୋଡ ଦେଶକୁ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଶେଷ ଥର ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଇଛ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛ। ଆଉ ଭେଟ ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ପୁଣି ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳରେ ପହଞ୍ଚେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। କେମିତି ତାଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳା ପର ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କରୁଣାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଭଜନକୁ ଦେଖି ଆମେ ତ ସେଭଳି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନା, କେବେ ଅନୁକରଣ ବି କରିପାରିବା ନା। ଭଜନ ଅନୁକରଣ ହୁଏ ନା। ବିନା ମହତ୍ ସେବା ପାଦ ରୋଜ ବିଷେକମ୍। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାଗବତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ ଲଗେଇଲେ ଲାଗିବ ନା, କି ମନ ସ୍ୱତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବ ନା, ଇଏ ମନର ଧର୍ମ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ହେଲେ ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତମର ମନ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଯାଉଛି? ତମକୁ ତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି, ଷଣ୍ଢମର୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି, କି ଆଉ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି, ତୁମର ମନ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଯାଉଛି? ମୋର ମନ କାହିଁକି ଲାଗୁନି? କହିଲେ ବାପା ମତି ନ କୃଷ୍ଣ ପରତ ସୁତବା। ମନ ଗୋଟେ ଏମିତି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ ଲାଗିବ ନା, କିମ୍ବା ସୁତ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବ ନା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ ମନଟା କେମିତି ଲାଗେ? ସେଠୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ବିନା ମହତର ଯୋଉ ପାଦ ବିଷେକ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତର ପାଦରଜରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ନ ହବ, ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ଯଥାମୂଳକ ପାଳନ କରି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି, ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହବ, ତାର ମନ କୃଷ୍ଣ ବଚନରେ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଆମର ଅଭିଳାଷ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ସବ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫ, ତାদের ଚରଣ ସେବି ଭକ୍ତ ସନ୍ନିବାସ, ଜନମେ ଜନମେ ମୋର ଏଇ ଅଭିଳାଷ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ପରପଟରେ ହଜାର ମିନିମମ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ବହି ଭିତରେ ମୁଁ 1000 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ସବ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫ, ତାদের ଚରଣ ସେବି ଭକ୍ତ ସନ୍ନିବାସ। ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଆମେ ସେବା କରି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ସେବା କରି এই জীবন কটিয়ে জনমে জনমে মরে ইয়ে সব সবস্টান্স। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସେଟା ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା ନା, ସେଭଳି ଭଜନ କରିପାରିବା ନା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଜନଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଭଜନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଧର୍ମ ହବା ଦରକାର। ଭଜନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା। ଦାନ, ଭଜନ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନୀତି ଦେଇଛ, ଦାନରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା, ଭଜନରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା, ଅଧ୍ୟୟନରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା। ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ହେବେ, କେଉଁଠି? ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ଧନ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି? ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଇଏରେ, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତିନିଟି ଜାଗାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସଦାରେ ଭୋଜନ ଧଣୀ, ନିଜ ପତ୍ନୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ଧନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ହେବେ, ଦାନରେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଆଉ କଣ? ଭୋଜନ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭୋଜନ କଲି ବା ଠିକ ଅଛି ନା। ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୋଜନ କେମିତି ଥିଲା, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜରେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ছেড়া কান্থা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণ কথা ছেড়া কান্থা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণ কথা পরিধানে ছেড়া বহির্বাস পরিধানে ছেড়া বহির্বাস কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে
ପଥର ଶୋଭା ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ଭଇଲ ମିଳ, ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପଦାବଳୀ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ, ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବିଳାସରେ, ଅଦ୍ୱୈତ ବିଳାସରେ ଏମିତି ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛନ୍ତି। ରୂପ ସନାତନ କିଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅତଃପର ସନାତନେ ପ୍ରବେଶିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ହରିମିଳନ। ରୂପକ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ର କରି ସନାତନେ ଗଲେ ଧରି କାନ୍ଦେ ରୂପ ଗଦଗଦ ପଛ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ, ଏଇଟା ଭାତୃ ସମ୍ପଦ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ମାନେ ଯକ୍ଷ ମାନେ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କରିକି ନିରହ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋହ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ଯେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୌଡମଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳଙ୍କଟା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦିଏ। ତୁମେ ଯଦି ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛ, ସେମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍, ଏଇଟା ଶୋଭା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଦେହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ନା। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ତମେ ଆଜି ଭାଇ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଦେବ ବୋଲି ଉତ୍ତମ ବୋଲି, ତୁମର ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ତ ଜଣେ ଯକ୍ଷ ମାରିছে ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା, ଭାତୃ ସ୍ନେହଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଆଜି ଶହ ଶହ ନିଜ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା। ତୁମର ଏଇଠି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା। ମୋହ ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସିକି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜକୁ ବୁଝଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇ ରୂପ ସନାତନ ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ବହୁତ ସତର୍କ, ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ରୂପଙ୍କର ଭଜନ ବାଧା ସନାତନ ନେଇ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ରୂପ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ସନାତନକୁ ଦେଖଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରଜପୁରେ ଘରେ ଘରେ ମାଧୁ କରି ଭିକ୍ଷା କରେ, ଏ ରୂପେ ଗୁଆଇ ସନାତନ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଜୀବନରେ ଆଗେ ମାଧୁ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହା ଛାଡି କତଦିନ ତାହା ଛାଡି କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ରହେ ପଡି। ମାଧୁକରୀ ବି କେତେ ଦିନ କଲେନି। କୁଞ୍ଜରେ ଭାବାବେଶରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଚିନ୍ତା କରି କୁଞ୍ଜରେ କେବଳ ପଢିକି ରହିବେ, ଉପବାସରେ ବହୁତ ଦିନ ଉପବାସରେ କଟାଇଛନ୍ତି। অতঃপর সনাতনে প্রবেশিলা বৃন্দাবনে, অতঃপর সনাতনে প্রবেশিলা বৃন্দাবনে, রূপ সঙ্গে হইল মিলন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন, প্রেম সুনেত্র ভরি সনাতন গলে ধরি, প্রেম সুনেত্র ভরি
উচ্চ স্বরে আর্তনাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কান্দে উচ্চ স্বরে আর্তনাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কান্দে হা নাথ বলি ডাকে হা নাথ বলি ডাকে গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন এই রূপে কত দিন থাকে এই রূপে কত দিন থাকে ছাড়ি ভোগ বিলাস করু তଳେ করে বাস ছাড়ি ভোগ বিলাস করু তଳେ করে বাস দুই চারি দিন উপাস দুই চারি দিন উপবাস কখনে ও বনে শাক অলবনে করি পাক কখনে বনে শাক অলবনে করি পাক মুখে দেয় দুই এক ঘাস মুখে দেয় দুই এক ঘাস हे सनातनଙ୍କର ଏହା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ସନାତନଙ୍କର ବ୍ରଜରେ ଯିବ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାନ୍ଦେ ହନାଥ ବୋଲି ଡାକେ ଶ୍ରୀନିବାସାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ହା ରାଧେ ବ୍ରଜ ଦେମି ଚଳିତେ ହେ ନନ୍ଦ ଶୁଣକୁ ତ ସବୁବେଳେ ହେ ରାଧେ ହେ ବ୍ରଜ ଦେମି ଚଳିତେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଏଇଭଳି ଗୌରାଙ୍ଗର ଯତ ଗୁଣ କହେ ରୂପ ସନାତନ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି କହେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ କତ ଦିନେ ଅନ୍ତର ମର୍ମା ସ୍ୱପାନ ଦଣ୍ଡ ଭାବନା ଚାରି ଦଣ୍ଡ ନିଦ୍ରା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅନ୍ତର ମର୍ମା ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆଣିତେ ତିନି ଦଶା ଅଛନ୍ତି ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନ୍ତର ଦଶା ବହିଦଶା ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଦଶା ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଦଶା ହୁଏ ଅନ୍ତର ଦଶା ପୁରା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ପୁରା ସରସ୍ମୃତି ରହିବ ପ୍ରବେଶ କରମ ସେଠି ସିଦ୍ଧ ଶରୀର ଅନ୍ତର ଦଶା ବହିଦଶା ମାନେ ସାଧକ ଦଶା ସେଠି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଅଛି ସେଠି ଯିବ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ବି ବିଚାର ଅଛି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଭେଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଦଶାରେ ସ୍ମରଣ ଡାକିବ ପୁଣି ବି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ମର୍ମା 56 ଦଣ୍ଡ ରହୁଥିଲେ 56 ଦଣ୍ଡ ଭୋଜନ ଛାଡି କେବଳ ଅନ୍ତର୍ମର୍ମା ହିଁ ପଡିକି ରହୁଥିଲେ ବୃକ୍ଷ କୌଜ ମୂଳରେ ଆଉ 4 ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 4 ଦଣ୍ଡ ଶୁଅନ୍ତି 4 ଦଣ୍ଡ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ଏ ବିଲାଏ ତଳେ ବସ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁଜନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ ବନ୍ଧୁକା ଧରିକି ବସି ବସବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ 4 ଦଣ୍ଡ ଶୟନ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ହବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 4 ଦଣ୍ଡ ଶୟନ କର ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାନେ থাকে ସ୍ୱପ୍ନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦେଖେ ଅବସର ନହେ ଏକ ତୀର ଦିନମାନ 56 ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମାନ ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ମର୍ମା ରହିଛି ନା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ଏଭଳି ଜଗତ ତାଙ୍କର ଗୋସାଇନା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ତ ସେ ଭାବନା ବି କରିପାରିବା ନା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଜନ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କର ଭଜନ କେଉଁଠି ତେଣୁ ଆମକୁ
ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଖାଲି ଇଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଏଟା ଜିରୋ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ଜିରୋ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ 5.5 ଯାଇପାରିବା ନା, ଯେତେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ନା। ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସଫରିଂ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୋଜନ କରିବାର ତୁମର କାମନା ଅଛି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ କରିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ତ ତାର ବିଷୟ ଅଭିଳାଷଟା ଯିବ। ପିଓର ଡିଜାୟାର ରହିବା ଦରକାର। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇନି। ଦୁଇଟା ବଡ ଯୋଗ୍ୟତା, ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛେ? ଆମେ ବହୁତ ଫିଲୋସଫି କହୁଛେ, ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଆଣୁଛେ, ଅନ୍ୟର ବହୁତ ଦୋଷ ଦେଖିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଭଗବାନ ଜାଣୁଛେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛେ, ଆପଣ କଣ ଭାବିପାରନ୍ତୁ ବା ମୁଁ କଣ ଭାବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଭାବନା ଭଗବାନ ଜାଣୁ। ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଣି ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ମନର ଭାବନା କଣ, ତେଣୁ ମତେ ସେଇ ହିସାବରେ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ। ସେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅଛ। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବକୁ ବା ଭଗବାନ ବା ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେବେ ଦାୟୀ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ସଂଘକୁ ବି ଦାୟୀ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାର ଡିଜାୟାର କଣ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛି କି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛ, କୃଷ୍ଣ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପଚାରିବା ମୋର କୃଷ୍ଣ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ଭାବନା ଅଛି କି? ପଚାରିଲେ ନିଜକୁ ମନ କଣ କହୁଛି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସୁଧ ଭାବରେ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସାଧୁଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥାଏ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ। ନାରଦ ମୁନି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଖୁସି ହେଲେ କେବଳ ୟାର ଗୋଟେ ପିଓର ଡିଜାୟାର ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଇଏ ସରଳ, ତାର ଫଲ୍ଟ ସବୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲା, ତାର ଯେତେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଗରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କରୁଣା କରିକି ପଠେଇଦେଲେ, ଯାହା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ଭଦ୍ରାନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ତୁମେ ଯା, ପୁଣ୍ୟମ ମଧୁବନମ ଯତ୍ର ସାମୁଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଦାହାର। ବଶ୍ଚ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ, ଉତ୍ଥାନ ପାଦ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲେନି। ତା ତ ଗଛ ଭଦ୍ରାନ୍ତି, ହେ ତା ତ, ହେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ପଟୁଛ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛେ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ସ୍ୱୟଂ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଜନ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଛାଡି ଭୋଗ ବିଳାସ ତନୁ ତଳେ କରେ ବାସ, 2-3 ଦିନ ଉପବାସ, 2-4 ଦିନ ଉପବାସ। 2-4 ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଆଉ ତ ଶରୀର କୁଶକାୟ ଶରୀର ବୃନ୍ଦାବନ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମଥୁରା ତ 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ଆସିପାରନ୍ତି ନା। ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରନ୍ତି ନା, କଖନ ବনের ଶାଗ ଅଲବନେ କରି ପାକ। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବନର ଶାଗ ଗୁଡାକ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସି ସେଠି ପୁଣି ମାଟି ପାତ୍ର ଭଙ୍ଗା ପାତ୍ର ପଡିଥିବ, ଅଲବନେ କରି ପାକ, ସେ ବନ ଭିତରେ କାଠକୁ ଆଣି ପାକ କରନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତିନି। 2-4 ରକ୍ଷା ଦେହ, 2-4 ଗ୍ରାସ। 2-3 ଥର ଭୋଜନ କଲା ପରେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି, ନିଜର ଭୋଜନ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିପାରୁନି, ଭୋଜନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନି, ବୃନ୍ଦାବନରେ କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ବାସ କଲେଣି, କାହିଁ ବିଗ୍ରହ ସେବା ତ କାହିଁ ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରୁନି। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଶେଷ ବୈରାଗ୍ୟ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବାଜେ ଗାଁ, ଧୁଲାର ଧୂସର କାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବାଜେ ଗାଁ, ଧୁଲାୟ ଧୂସର কণ্ঠ কেতে বিদ্ধ হয় পাশ, কণ্ঠ কেতে বিদ্ধ হয় পাশ, এ রাধা বল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ, এ রাধা বল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ, কত দিনে হবে তার দাস, কত দিনে হবে তার দাস। ସନାତନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବାଜେ ଗାଏ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯମୁନା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଶରୀରରେ ବାଜୁଛି। ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ପବନ ଦେଲେ ସେ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବାଜେ ଗାଏ ଧୁଲାଏ ଧୂସର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବାଜେ ଗାଏ ଧୁଲାଏ ଧୂସର କାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆବେଶରେ ଧୂଳି ଧୂସରରେ ପଡିଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ବି। ଅତି କୁଶକାୟ ଶରୀର ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ହାର ଆଧି ଏହି ପ୍ରଜନ ବିଚଳିତ କରି ଭୂମିରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ଦେହ ସାରା ସବୁ ଧୂଳିରେ ଧୂଳିରେ ମଣ୍ଡେ, ବ୍ରଜ ଧୂଳିରେ ମଣ୍ଡେ। କଣ୍ଟକତି ବିଦ୍ଧ ହୁଏ ପାସ୍, ପାଦରେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି ଠିକ ଭାବରେ। ପାଦରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବନର କଣ୍ଟା ସବୁ ପାଦରେ ପଡିଥାଏ। ସବୁ ଶରୀର ପାଦରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ ହେଇଥିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧୂଳି ଧୂସର ଗା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରଜରେ ବୁଲି 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 ଜୀବନ ପଠାନ। ଏ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ମନେ করে ଅଭିଳାଷ କବେ କତ ଦିନ ହେବେ ତାର ଦାସ। ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଇ। କାଧୀର ଶରଣ ସେବୀ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟବାସ ଜନମେ ଜନମେ ଆମର ଦାସ। ଏ ସଫଳତା ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ପଥରେ ଯିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିୟମ 16 ମାଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜପ, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା, 6 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଗୁରୁ ପୂଜା ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ 8 ପ୍ରବାଦ କରି ସେ ଭକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁନେ ଆମେ ସେଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଠିକ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର କେତେ ଦୋଷ ରହୁଛି ଭଜନ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଭୋଜନ କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ସନାତନଙ୍କର ମନେ ବିରାଟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ବିଗ୍ରହ ସେବା ତ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲିନି, ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ତ ସରିଲାନି, ଭୋଜନ କରିପାର। ଏଭଳି ସେମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରେ ସନାତନ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ଏତେ ଦୈନ୍ୟ ହରିଦାସଙ୍କ ବାସାରେ ଆସିକି ରହିବେ। ଆଉ ସନାତନ ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ରହିବେ କେଉଁଠି? ପୁରୀରେ ତ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ମୋର ତ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୋର ଜାତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ହରିଦାସ ଠାକୁର, ସିଏ ତ ଜବନ ନା, ହଁ ମୁଁ ତ ଜବନ। ଏ ଜବନ ନୁହନ୍ତି, ଜବନ ସାଙ୍ଗରେ ହୁସେନ ସାଙ୍ଗ ଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ହୁସେନ ଶାହ କଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କି? ହୁସେନ ଶାହ କେବଳ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଆଜି ବି ସେ ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖି ଆସିବେ। ରାମକେଳିରେ ସେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନର ପରିବେଶ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିଜକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜାତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଙ୍ଗୀ କରି ମ୍ଲେଚ୍ଛ କର ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଙ୍ଗ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ରେଖା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମୁଁ ଜବର। ଆଉ କେବେ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁନଥିଲେ, ଭକ୍ତ ମାନେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ତଳେ ବସିବେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିବେ? ଦେଖିବେ ହରିଦାସ କୋଉଠି ଆସନ ନେଇଛି, ଆଉ ହରିଦାସ ଦ୍ଵାରା ସହିଷ୍ଣୁତା ଜଣାଇଲା। ହରିଦାସ ସବୁଠୁ ସହିଷ୍ଣୁ, ହରିଦାସ ଯୋଉଠି ବସିବେ ସନାତନକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜାତି ଭାଇ, ଆମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଏଭଳି ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଲୋ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଚ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବଡ କରିଦେଲେ। ଧନୀ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ କରିପାରିବ। କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଲିଆ ସାହିର ସବୁ ଲୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଆମକୁ 7 ଟାୱାର କରିଦେଇପାରି, 17 ଟାୱାର କହିଲେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ 15 ତାଲାର ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇପାରିବ, ତାର ଟଙ୍କା ଅଛି। ସାଲିଆ ସାହିର ସବୁ ଲେବର ମିଶି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେନି, କେତେ ଯୋଜନା କରି ସେଟା ସଫଳ ହେଇପାରିବା କି? ତାଙ୍କର ଧନ ନାହିଁ ନା। ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଯୋଜନା କରି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଧନୀ କରିପାରିବା ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ, ଆମ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା ନା। ବଡ ଲୋକ ହେଲେ ସାଧୁଘର ମହାଜନ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ଯଦି ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ କି ଯୋଜନା କରିଦେବେ। ବଡ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବଡ କରିପାରେ। ବଡ ଲୋକ କାହାକୁ ବଡ କରିବେ? ଆରେ ବଡ ଲୋକ ପାଖରେ ଯିଏ ବଡ ଦେଖେଇବ, ବଡିମା ଦେଖେଇବ, ସେ କାହିଁ ବଡ କରିବ? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନ ଆମେ ବଡିମା ଦେଖିଲେ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ବଡିମା ଦେଖିଲେ ହବ, ସେ ବଡ ଠାକୁର। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗରିବ ଦେଲେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଥିଲେ ଜବନ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖି ଧନୀ ଲୋକ ଦୟା କର। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। ହଁ, ନିଚ ଜାତି ନୁହେଁ ଭଜନର ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଇଟା ପର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ରହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସନାତନ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭେଟିବେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ ଚରେ। ତାପରେ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗାଏ।